पौड़ी भगत तेरै मन भावदे, दर सोहन कीरत गावदे। नानक कर्मा बाहरे, दर ढो न लहनी धाम दे। एक मूल न बुझण अपना, अणहोंदा आप गणाएंदे। हों ढाडी का नीच जात, होरे उत्तम जात सदाएंदे। तिन मंगा जे तुझे ध्याएंदे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, सिख धर्म के बानी धन गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी की रसना तो उच्चारण की हुई वार राग आसा दे विच, जिस दी आपां लड़ीवार विचार सांझी करते आ रहे हाँ। इस लड़ी के तहत अज आपां 9 नंबर पौड़ी का पाठ श्रवण किया। 8 नंबर पौड़ी तक श्लोकां दी विचार तुहाडे नाल सांझी आपां कर चुके हैं। 9 नंबर पौड़ी जिस विच धन गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी ने भगत की परिभाषा डेफिनेशन बहुत प्यारी दी है भी भगत कौन है। ते नाल सतगुर महाराज जी ने मंग की है कि मैं हमेशा उन्हां दा संग भालदा हाँ जिहड़े सदा उस परमात्मा की रजा विच तुरदे हन, जिहड़े उसनूं ध्याउंदे हन। ध्याउण दा अर्थ ही है जिहड़े उस मालक की रजा की पालना करते हैं। हजूर फरमाउंदे हन, हों मैं ढाडी का नीच जात। हुण जिहड़ा ढाडी शब्द है, आम करके आपां किसी नूं कहीए भी ढाडी की पिक्चर अपने दिमाग विच बना, ते ढाडी बारे आपां नूं सारिआं नूं पता भी जिहदे कोल सरंगी हुंदी है, जिहदे नाल वारां गाउण वाले हुंदे ने, इतिहास सुणाउण वाला हुंदा है। जिहड़े इतिहास सुणाउंदे ने आपां उहनूं कहने ढाडी है। भावें वो इतिहास राहीं, सिख इतिहास, गुर इतिहास राहीं करदे सिलसिला उस परमात्मा दी ने जिस परमात्मा की रजा विच तुरन वाले मनुखां ने कोई इतिहास के कारनामे कीते हुंदे, जिन्हां कुछ इतिहास नूं जन्म दिता हुंदा है। हुण इत्थे बहुत प्यारा शब्द वरतिआ, ढाडी वडियाई करन वाला, सिफत करन वाला। दुनियावी तौर पर हो सकता हर बंदा ढाडी ना होवे, पर सिफत सलाह करन वाले हर एक उस व्यक्ति नूं ढाडी आखिआ, भावें वो किसी रूप च करदा है। कितनी कमाल की गल सतगुर ने बाणी विच कीती। जिवें आपां जोगी की गल करते हैं, जोगी की पिक्चर दिमाग विच बनाओ तो एकदम ख्याल जाता, जिहदे हत्थ विच खप्पर होवे, गेरुए रंग के कपड़े पाए होण, हत्थ विच डंडा फड़िया होवे, दर दर ते मंगदा होवे, आपां कहने जोगी है। पर भाई गुरदास जी ने जोगी की डेफिनेशन वक्री दी है भी गुरसिख जोगी जागदे, गुरु दा सिख भी जोगी है। पर इन्हें गेरुए रंग के कपड़े थोड़ा पाए ने, माया अंदर करन उदासी, कन्नी मुंदरा मंत्र गुर, वो शरीर ते सुआह मलदा है, इहदे कन्नां च उहने शब्द गुरु दियां मुंदरां पाईआं ने, भाव कन्नां राहीं गुरु की सिफत सलाह सुणदा है। गुरसिख भी जोगी है, हर वक्त जागदा है। हुण फर्क यह है, वो जोगी स्पैशल कपड़े गेरुए रंग के पाउंदा है, ये जोगी कोई भी पहरावा पा सकदा, पैंट कोट पा सकदा है, पैंट कमीज पा सकदा है, चादर कुर्ता बन सकदा है। फिर कमाल की गल है, वो जोगी औरत तो नफरत करदे आ, इत्थे साडीआं धीआं भैणां भी जोगी बन सकदियां। वो तो औरत नूं कांजी आंदे आ, पर भाई गुरदास दे गुरसिख जोगी, गुरु का सिख कल्ला मर्द ही थोड़ा, औरत भी हो सकती है ना, माँ भैन घर च पत्नी धी कोई भी हो सकता है। तो इदां ही जिहड़ी गल ढाडी है, इत्थे ढाडी कोई पुलिस अफसर भी हो सकता है, कोई स्कूल टीचर भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि सिफत सलाह करने वाला, उसकी वडियाई करने वाला, उसकी रजा विच तुरन वाला। तो पातशाह इत्थे अपने आप नूं कहंदे, हाँ मैं ढाडी का नीच जात, मैं तुहाडे दर दा इक निभाउणा जिहा ढाडी हाँ, तुहाडी सिफत सलाह करन वाला, तुहाडी वडियाई करन वाला। देखो हुण है किड्डे उच्चे रुतबे दे मालक ने, ते किन्ने सोहणे नाल किन्नी सोहणी निमरता परोई है गुरुदेव जी दे इन्हां बचनां च। कहते हाँ मैं ढाडी का नीच जात। वैसे महाराज की एक खासियत है, जो गुरुदेव जी ने इदां दे शब्द उच्चारण, मैं पत की पंध ना करनी की कार, जो ऐ निमरता, अत दर्जे की निमरता,
ਤੇ ਔਗਣਿਆਰਾ ਜੀਵਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਪਤ ਕੀ ਪੰਧ ਨਾ ਕਰਨੀ ਕੀ ਕਰ, ਹੋਂ ਵਿਗੜੇ ਰੂਪ ਰਹਾ ਵਿਕਰਾਲ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਹਉ ਅਪਰਾਧੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ। ਜਦੋਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਔਗਣਿਆਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਾਣੀ ਰਚਣ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਹਮ ਐਸੇ ਅਪਰਾਧੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਹਮ ਐਸੇ ਅਪਰਾਧੀ। ਜਦੋਂ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉ ਢਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜ਼ਾਤ, ਮੈਂ ਨਿਮਾਣਾ ਜਾਂ ਢਾਡੀ ਕਾ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਏ ਪਏ ਜੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੰਦਿਆ ਜੇ ਢਾਡੀ ਬਣਨਾ, ਜੇ ਸਿਵਸਲਾਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਦਰ ਦੀ ਕਰੀ, ਉਹਦੇ ਦਰ ਦੀ ਕਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸਿਵਸਲਾ ਕੀਤਿਆਂ ਸੁਭਾਵਾ ਦੀ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਆ ਸੋਹੀ ਹੈ ਸਭਨਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਫਿਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਆਫਿਸਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਲਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਦਾ ਘਰ ਭਾਈ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਪੀਏ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਗਨਮੈਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਕਹਾਂਗੇ ਬੰਦਾ ਮੂਲੀ, ਪਰ ਉਹ ਰਹਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੁਣ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਫਸਰ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭੂਪੂ ਸਭ ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੇ ਉਹ ਹਰ ਸਮਾਨੀ ਰਾਜਾ। ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਅਰਦਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਫੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਢਾਡੀ ਕਿਹਦਾ? ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਹਉ ਢਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਮੈਂ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਢਾਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਦਾ। ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਈ ਦੇ ਬੜੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਤਮ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਖਵਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚੀ ਉੱਤਮ ਬਣਨਾ, ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ 'ਤੇ ਉੱਤਮ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ 'ਤੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਲ 'ਤੇ ਉੱਤਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ 'ਤੇ ਉੱਤਮ ਬਣਦਾ। ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ 'ਤੇ ਉੱਤਮ ਬਣਦਾ, ਅੱਜ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਦਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖ ਕੇ, ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਲਈਏ, ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਉੱਤਮ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਕਈ ਲੋਕ ਨਾਮ ਚੰਗਾ ਰਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਨਾਮ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਭਗਤ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਤੇ ਕਈਆਂ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੌੜੀ ਵੀ 9 ਨੰਬਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਭਗਤ? ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਭਗਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਸੋਚ ਵੇਖੋ, ਹੈ ਤੇ ਰਾਮ ਜੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਣ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਘੜਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੈ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਪਾਵੇ ਮਨ, ਆਪਾ ਮੱਧੇ ਆਪ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਭਗਤ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਈ ਦੇ, ਹੋਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉੱਤਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਗੇ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਸੰਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 4 ਛਿੱਲੜ ਹੋਣ,
ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਪਾਲੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਆ ਜਾਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਦੋਸਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਮੇਰੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਪਾਲਾਂ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੁਰਿਆ। ਇਕੱਲਾ ਦੋਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖਿਓ। ਸੁਖਮੇ ਆਨ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਬੈਠਤ ਰਹਿਤ ਚਾਹੂੰ ਦਿਸ ਘੇਰੈ, ਬਿਪਤ ਪਰੀ ਸਭ ਹੀ ਸੰਗ ਛੱਡਤ ਕੋਊ ਨਾ ਆਵਤ ਨੇਰੈ। ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਸਭ ਢੁੱਕ ਢੁੱਕ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਕਦੀ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਪਤਾ ਪੈ ਗਈ। ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਾਂ, ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਜਵੇਂ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਿਓ ਮਿਲਿਆ, ਭੈਣ ਭਰਾ। ਹੁਣ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋਸਤ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਦੋਸਤ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਦੋਗੇ। ਭਰਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਜਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਿਆ ਤੇਰਾ। ਇਕੱਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖਿਓ, ਇੱਕੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦਰਮਿਆਨੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਰੂਮ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੇ ਲਾਇਆ, ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਮੰਗਣ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤਾਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਗਿਣਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮੇਰ ਤੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਕੱਚ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਢੁਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਬਹੁਤਾਤ ਗਿਣਤੀ ਇੱਦਾਂ ਵਾ। ਲੋਕ ਦੋਸਤੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਘਰ ਬਾਹਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ, ਪੈਸਾ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਾਗੇ ਲਾਉਣਾ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, 3 ਮੰਗਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਝੇ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੇ, ਮੇਰਾ ਬਾਹਰਲਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਹਰਲੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੇ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੰਗ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ, ਵਡਿਆਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ 4 ਛਿਲੜ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੁਰਦ ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹੇ, ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜ਼ਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਉ ਕਿਆ ਇਸ। ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸੰਭਾਲੀਣ ਤਿੱਥੇ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡਿਆਂ ਗੁਰਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ 4 ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਦੇ ਦਿਓ, ਉੱਥੋਂ ਸਰੋਪਾ ਲੈ ਲਓ, ਪਤਾਸੇ ਲੈ ਲਓ, ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਗਰੀਬ ਕੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ। ਮਤਲਬ ਸਮੈਕ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਦਰਮਿਆਨਾ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਲਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੰਗਤ। ਪਰ ਕੰਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ, 3 ਮੰਗਾਂ ਜੇ ਤੁਝੇ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਰਧਨ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਨਿਰਧਨ ਤੇ ਸਰਧਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਅਰਥ, ਫਿਰ ਭਾਵ ਅਰਥ, ਤੀਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਭਾਵ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਨਿਰਧਨ ਆਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਨ ਤੇ ਸਰਧਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਧਨ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਧਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗਰੀਬ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰ ਧਨ ਆਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਕੋ ਆਦਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਆ, ਕੋਲ ਬਿਠਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਨਿਰ ਧਨ ਆਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ, ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰੇ ਉਹ ਚਿੱਤ ਨਾ ਤਰੇ। ਲੱਖਾਂ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਨਿਰਧਨ ਬੰਦਾ, ਮਾਤੜ ਬੰਦਾ, ਬੜੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਹ ਚਿੱਤ ਨਾ ਤਰੇ। ਸਰਤਨ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਉਧਰ ਧਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਾ ਫਿਰੇਗਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਾਤਰ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ, ਇਹ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਾ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਆਮ ਦਰਮਿਆਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੂਛ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਧੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਈਆਂ, ਇੱਕ ਧੀ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਘਰ ਵਿਆਹੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਧੀ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵਿਆਹੀ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਗੁਣ ਉਹ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਤੇਰਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ। ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਚਿੱਤ ਧਰਦੇ ਨੇ, ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਲੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਆਥ ਦੇਖ ਨਿਵੇਂ ਸਭ ਕੋਈ, ਆਥ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸਾ ਵੇਖ ਕੇ ਨਿਵਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਲਿਓ। ਪੁੱਤ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਫਰਿੱਜ ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਮਾਮਿਆਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਕੜੇ ਤੇ ਛਾਪਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਹੋਣ ਮਿਲਣੀ 'ਚ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਵੇਰੇ ਲੇਟ ਉੱਠੇ ਨਾ, ਸੱਸ ਇੱਦਾਂ ਪੁੱਛੂਗੀ, ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਲੇਟ ਉੱਠੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਜ, ਇੱਦਾਂ ਪੁੱਛੇਗੀ। ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਾ ਪੁੱਤ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਮੇਰੀ ਧੀ, ਇੱਦਾਂ ਪੁੱਛੇਗੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਵੀ ਨੂੰਹ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾਜ ਲੈ ਕੇ ਨੇ, ਪਿਓ ਨੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰੇ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਲੇਟ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਜ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਕਦੋਂ ਸੀ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਈ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਹੈਗੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਨੂੰਹਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਉਧਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਅਗਲੇ ਨੇ ਚੂੜੀਆਂ 2 ਪਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਆਥ ਦੇਖ ਨਿਵੇਂ ਸਭ ਕੋਈ, ਉਹਦਾ ਦਬਕਾ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਉਹ ਤੁਰ ਲੱਗੇ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੁੱਛਦੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਅੱਜ, ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹੀ ਦੱਸਦੇ। ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸਣਾ। ਤੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਦਾਜ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਧੀ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਧੀ ਘਰੋਂ ਤੋਰੀਏ, ਧੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਐਵਰੇਜ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਗਿਣਨ ਵਾਲੇ, ਪੈਸਾ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹਣਾ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ। ਨਿਰ ਧਨ ਆਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ, ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰੇ ਉਹ ਚਿੱਤ ਨਾ ਧਰੇ। ਲੱਖਾਂ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਆਦਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਅਗਲਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਧਰਦਾ ਉਧਰ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਨਿਰਧਨ ਸਰਤਨ ਕੇ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਨਿਰਧਨ ਬੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਤੇ ਗਰੀਬ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਮੀਰ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਜੋ ਨਿਰਧਨ ਸਰਤਨ ਕੇ ਜਾਏ, ਆਗੇ ਬੈਠਾ ਪੀਠ ਫਰਾਏ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਆਇਆ ਘਰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਆਇਆ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਆਉਣਾ ਚੰਗਾ। ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਪੀਠ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੂੰਹ ਪਰਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਸਰਧਨ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ 4 ਛਿਲੜਾ ਨਿਰਧਨ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਨਿਆਣਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਮਾਸੜ ਆਇਆ ਸਾਡਾ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਫੁੱਫੜ ਆਇਆ, ਸਾਡਾ ਫਲਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਅੰਕਲ ਆਇਆ, ਇੱਦਾਂ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ। ਜੋ ਸਰ ਧਨ ਨਿਰਧਨ ਕੇ ਜਾਏ, ਦਿਆ ਆਦਰ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਦਿਆ ਆਦਰ ਲਿਆ ਬੁਲਾਏ, ਆਦਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਵਧੀਆ ਬਰਤਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਚਾਦਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜੇ ਚਾਦਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਵੇਖੀ, ਉਹ ਵਿਛਾਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਉਹੀ ਬਿਸਤਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੈਗੇ ਦੋਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ। ਆਹ ਫਰਕ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਰ ਧਨ ਨਿਰਧਨ ਕੇ ਜਾਏ, ਦੀਆ ਆਦਰ ਲਿਆ ਬੁਲਾਏ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਆ ਆਦਰ, ਆਦਰ ਦੇ ਕੇ, ਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ, ਉਹਦੇ ਚਾਹ ਚੜ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋ ਹੈਗਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਅਰਪਣ ਕਰਤਾ, ਐ ਜਾਨ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਦੋਵੇਂ ਜੀ, ਉੱਠਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਸਭ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਏ, ਅਗਲਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪੁੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗਾ ਕੋਈ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਠੀਕ ਨੇ, ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਨਿਰਧਨ, ਜੋ ਸਰ ਧਨ ਨਿਰਧਨ ਕੇ ਜਾਏ, ਦੀਆ ਆਦਰ ਲਿਆ ਬੁਲਾਏ। ਕਹਿਣਗੇ ਨਿਰਧਨ ਸਰਧਨ ਦੋਨੋਂ ਭਾਈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਹੈਗੇ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈ ਆ। ਭਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਆ? ਵੀ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸੁਖੇ ਹਮ ਬਾਰਕ, ਹੈਗਾ ਤੇ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਪੰਜ ਤਾਤੀ ਨੇ। ਉਸਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਰਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਕਦੀ ਉਸੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਬਲੱਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਟੋਕਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਨ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਗਿਣਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਗਿਣਨ ਵਾਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਗਿਣਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਐਵਰੇਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਵੇਖਣਾ। ਨਿਰਧਨ ਸਰਧਨ ਦੋਨੋਂ ਭਾਈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਕਲਾ ਨਾ ਮੇਟੀ ਜਾਈ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹੈਗੇ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਛਿੱਲੜ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਸਰਧਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਛਿੱਲੜ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਨਿਰਧਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕੇ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਘੁਮਿਆਰ ਨੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਖਰੀਦ ਕੇ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਰੀਬ ਲੈ ਗਿਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਟੀ ਏਕ ਅਨੇਕ ਭੰਤ ਕਰ, ਸਾਜੀ ਸਾਜਣਾਰੇ, ਨਾ ਕਛ ਪੋਚ ਮਾਟੀ ਕੇ ਭਾਂਡੇ, ਨਾ ਕਛ ਪੋਚ ਕੁਮਾਰੈ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਆਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਕੇ ਚੱਕ ਤੇ ਘੁਮਿਆਰ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠਿਆ ਗੁੰਨਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਨਿਰਧਨ ਸਰਧਨ ਦੋਨੋਂ ਭਾਈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਕਲਾ ਨਾ ਮੇਟੀ ਜਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਕਲਾ, ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਨਿਰਧਨ ਹੈ ਸੋਈ। ਆਹ ਹੋਇਆ ਅਸਲੀ ਨਿਰਧਨ ਗੁਰਮਤਿ ਮੁਤਾਬਕ। ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਨਿਰਧਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਜੇ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਨਿਰਧਨ ਹੈ ਸੋਈ ਜਾਂ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਨਿਰਧਨ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਾਹਰਲੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਵ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਰਧਨ ਆਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਧਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਨਿਰਧਨ ਆਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ, ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇ। ਔਗਣਿਆਰਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਔਗਣਿਆਰਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਨ, ਮੇਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰੇ ਉਹ ਚਿੱਤ ਨਾ ਤਰੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਿਰਧਨ ਤੋਂ ਸਰਧਨ ਬਣ ਸਕੇ। ਉਸ ਬੰਨੇ ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਦਰ ਲੈਣ ਲਈ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੜੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਦਾ, ਪਰ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਨਿਰਧਨ ਸਰਧਨ ਕੇ ਜਾਏ। ਜੋ ਨਿਰਧਨ, ਜਦੋਂ ਨਿਰਧਨ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਰਧਨ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਪੀਠ ਫਰਾਏ। ਨਿਰਧਨ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ, ਮੁੰਡੋਂ ਕੁੱਥਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੂੜੀਆਂ ਥਾਏ ਨਾ ਕਾਈ ਪਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਭਾਵ ਅਰਥ ਵੇਖਣੇ ਆ। ਭਾਵ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਜੋ ਨਿਰਧਨ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਨ ਨਹੀਂ, ਸਰਧਨ ਕੇ ਜਾਏ। ਸਰਧਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ, ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕੋਲ, ਪਰ ਪੀਠ ਫਰਾਏ, ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਸਤ ਭਾਵ ਨਾ ਦਿੱਚੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਆਖਿਆ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਫਿਰੇ ਮਨਮੁਖ ਵਿਚਾਰਾ, ਗੱਲੀ ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਪਾਵੈ।
ਜੋ ਨਿਰਧਨ ਸਰਤਨ ਕੇ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਿਰਧਨ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਰਤਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਰ ਧਨ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਆਗੇ ਬੈਠਾ ਪੀਠ ਪਰਾਏ, ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਭਾਵ ਮਨ ਕਰਕੇ ਪਿੱਠ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਨ ਦੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਮਨ ਦੀ ਪਿੱਠ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਪਰ ਜੋ ਸਰਤਨ ਨਿਰਧਨ ਕੇ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰ ਧਨ ਨਿਰਧਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ ਟਿਕਦਾ ਹੈ, ਦੀਆ ਆਦਰ ਜਾਂ ਬੁਲਾਏ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਨਿਰਧਨ ਜੋ ਸਰ ਧਨ ਨਿਰਤਨ ਕੇ ਜਾਏ ਦੀਆ ਆਦਰ। ਜੋ ਸਰ ਧਨ, ਜਦੋਂ ਸਰ ਧਨ ਗੁਰੂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਨ ਨਿਰਧਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੀਆ ਆਦਰ। ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਣਾ, ਆੜ ਦਮ ਕੋ ਸ਼ੀਪਰ ਹੋਇਓ ਲੱਖੀਣਾ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਣਨਾ ਤਰਨਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ, ਨੀਚ ਕੁਲਾ ਜੁਲਾਰਾ ਭਇਓ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਹਉ ਢਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤ और उत्तम जात सदाइंदे, तिन मंगा जे तुझे त्याइंदे। जो सरतन निरतन के जाए दिया आदर लिया बुलाए। निरतन सरतन दोनों भाई, जद को गुण है नहीं, जद को गुण हैगे तो उस मालक की कुदरत विच ही सी ना। रब की कला ना मिट जाई, कह कबीर निरतन है सोई। असली निरतन कौन है? जद को गुणा का धन है नहीं। कह कबीर निरतन है सोई जां के हृदय नाम ना होई। जिहदे हिरदे च नाम है नहीं, जिहदे हिरदे च सच है नहीं। इत्थे गुरु नानक साहब किहदी मंग कर रहे हैं? मैं उहदी मंग करदा जिहड़ा सर धन है, जिहदे कोल गुणां दा धन है, जिहड़े आप जुड़े ने दूजिआं नूं जोड़न दी प्रेरणा दिंदे। तिन मंगां जे तुझे ध्याइंदे, वो कौन ने? जिहड़े तैनूं ध्याउंदे ने। इस गल कहती भगत तेरे मन भावंदे। भगत दे इत्थे तत्ते नूं कोई मात्रा नहीं लगी। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੁੱਲਿੰਗ, ਇੱਕ ਭਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਬਹੁਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਵਦੇ, ਉਹ ਭਗਤ ਤੈਨੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਦਰ ਸੋਹਣ ਕੀਰਤ ਗਾਉਂਦੇ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ बड़े शोभते आ, सोहने लगते आ, कीर्ति करते, वडियाई करते, महिमा करते। तिन मंगा ते तुझे ते आएंदे। भगत किहड़े आ? भगतां की चाल निराली, चालां निराली भगतां केरी। विखम मार्ग चलना, लभ लोभ अहंकार, तज तृष्णा बहुत नाही बोलना। खन्यो तिखी वालों निकीएत मार्ग। इन्ने प्यारे शब्द वरते, लभ लोभ अहंकार तज तृष्णा। ਜਿਹੜੇ ਲੱਭ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ, ਤਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਭਗਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਗਤ ਇਕੱਲੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਕੇ ਬਣਦੇ। ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਵਦੇ, ਦਰ ਸੋਹਣ ਕੀਰਤ ਗਾਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੀਰਤੀ ਕਰਦੇ। ਨਾਨਕ ਕਰਮਾਂ ਬਾਹਰੇ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰੇ। ਕਰਮ ਮੀਨਿੰਗ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣੇ, ਭਾਗਹੀਣ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਭਾਵ ਕਰਮ ਮਾੜੇ, ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਾਲੇ। ਨਾਨਕ ਕਰਮਾਂ ਬਾਹਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਨ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਧਨ। ਨਾਨਕ ਕਰਮਾਂ ਬਾਹਰੇ, ਦਰ ਢੋ ਨਾ ਲਹਿਨੀ ਧਾਵਦੇ। ਉਹ ਦਰ ਤੋਂ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ। ਦਰ ਢੋ ਨਾ ਲਹਿਨੀ ਧਾਵਦੇ। ਇੱਕ ਮੂਲ ਨਾ ਬੁੱਝਣ ਆਪਣਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਦੇ। ਮੂਲ ਹੈ ਨਾ ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਧੁਰਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗ ਮਨ। ਇੱਕ ਮੂਲ ਲੱਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਡਾਲੀ ਲਾਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਮੂਲ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਧੁਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਧੁਰ ਸੱਚ। ਇੱਕ ਮੂਲ ਨਾ ਬੁੱਝਣ ਆਪਣਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਦੇ, ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਹਮ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੂਲ ਨਾ ਬੁੱਝਣ ਆਪਣਾ, ਅਣ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏਂਦੇ। ਅਣ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗੁਣ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦਾ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅਣ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ,
ਨਾਨਕ ਤੇ ਨਰ ਅਸਲ ਖਰ। ਉਹ ਅਸਲੀ ਖੋਤੇ ਨੇ, ਜੇ ਬਿਨ ਗੁਣ ਗਰਭ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਲੀ ਖੋਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਣਹੋਂਦਾ ਆਪ ਗਣਾਉਂਦੇ, ਪੱਲੇ ਹੈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਰ ਗਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ। ਅਣਹੋਂਦਾ ਆਪ ਗਣਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਦੇ। ਇੱਕ ਮੂਲ ਨਾ ਬੁੱਝਣ ਆਪਣਾ, ਅਣਹੋਂਦਾ ਆਪ ਗਣਾਉਂਦੇ। ਅਣਹੋਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਪੱਲੇ ਗੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਹਉ ਢਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚ। ਮੈਂ ਤੇ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਢਾਡੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਦਾ। ਹਉ ਢਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜ਼ਾਤ, ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਢਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ। ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸੁਦਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਜੇ ਤੁਝੇ ਧਿਆਉਂਦੇ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੰਗ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਵੰਦੇ, ਦਰ ਸੋਹਣ ਕੀਰਤ ਗਾਵੰਦੇ। ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਵੰਦੇ, ਦਰ ਸੋਹਣ ਕੀਰਤ ਗਾਵੰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦੇ। ਨਾਨਕ ਕਰਮਾਂ ਬਾਹਰੇ, ਹੇ ਨਾਨਕ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰੇ, ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣੇ। ਨਾਨਕ ਕਰਮਾਂ ਬਾਹਰੇ, ਦਰ ਢੋ ਨਾ ਲਹਿਨੀ ਧਾਮਦੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰੇ ਸਖਣੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਨਿਰਧਨ ਸਰਧਨ। ਨਿਰਧਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਨ ਨਹੀਂ। ਸਰਧਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ। ਨਿਰਧਨ ਆਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਦਰ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਨਿਰਧਨ ਬੰਦਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸੋਭਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰੇ ਉਹ ਚਿੱਤ ਨਾ ਤਰੇ। ਲੱਖਾਂ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਮਕਾਂਡ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਉੱਪਰ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਨਿਰਧਨ ਤੋਂ ਸਰਧਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਨਿਰਧਨ ਬੰਦਾ ਸਰਧਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਨਿਰਧਨ ਜੋ ਨਿਰਧਨ ਸਰਧਨ ਕੇ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਨਿਰਧਨ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦਾ, ਆਗੇ ਬੈਠਾ ਪੀਠ ਫਰਾਏ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਨ ਸਰਧਨ ਆਣ ਕੇ ਟਿਕਦਾ ਹੈ, ਯਾ ਦਰ ਲਿਆ ਬੁਲਾਏ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਕਰਕੇ ਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੱਝ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਉਹਦੇ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੱਖਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਖਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫੀਡ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਿਛਾਂਹ ਬੱਧੀ ਹੁੰਦੀ, ਦਿਨ ਦੇ 10-11 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪੇ ਅੱਕਿਆ ਗਲੋਂ ਰੱਸਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗਵਾਜੇ ਤੇ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪੇ ਗਲੋਂ ਰੱਸਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਗਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਦੇ ਦੁੱਧ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੁਣ। ਤੇ ਭਗਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੰਮਦਾ ਭਗਤ ਨਹੀਂ, ਗੁਣ ਭਗਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਵੰਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਮਾਇਆ ਧਰਮ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਮਾਏ ਪਾਪ ਵੀ ਜਵੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਧਰਮ ਕਮਾਵੇ ਤਿਸ ਧਰਮ ਨਾ ਹੋਏ, ਪਾਪ ਕਮਾਣਾ ਪਾਪੀ ਜਾਣੀਏ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਧਰਮੀ ਅਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਪੀ ਅਖਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਧਰਮੀ ਕਹਦੇ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਪ ਕਮਾਏ ਬੜੇ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਪੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਜੰਮਦਾ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਭਗਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾ ਆਵੇ। ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਜੇ ਤੁਝੇ ਧਿਆਉਂਦੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਸਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਭੁੱਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਹਨੇ ਬਤਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰ ਬਟ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਭੁੱਲਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਟਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੁਰਾਏ ਪਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਤਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰੀਏ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ 9 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਭਗਤ
ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਭਗਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਬੁੱਝਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਭਗਤ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਸਿਮਰਨੇ ਫੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਵੱਖਰੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ, ਕੀਰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸਵਾਰੇ ਹੋਏ ਭਗਤ ਬਣਦੇ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਿਰਧਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਧਨ ਵਾਲਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਫਿਰ ਮਾਣ ਨਾ ਕਹੀਏ ਹਮ ਧਨਵੰਤ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਧਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਭਾਗਠਵਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਹਮ ਧਨਵੰਤ ਭਾਗਟ ਸੱਚ ਨਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਹੋਇਆ ਨਿਧਾਨਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਿਧਾਨ, ਅੱਜ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਓ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਲੜੀਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਇਸੇ ਪੌੜੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋਕ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਗਤ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵੇਂ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਦਾਂ ਫਲਾਣੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਫਲਾਣੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਭਗਤ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਵਕਤ ਕੱਢ ਕੇ, ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਲੜੀਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਜਾਈਏ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਖੁਦ ਆਪ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਮਝੀਏ, ਵਿਚਾਰੀਏ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ, ਗ੍ਰੰਥ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕਾ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਗੁਰ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਇੱਕੋ ਹੈ ਭਾਈ, ਇੱਕੋ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ, ਇੱਕੋ ਹੈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੱਕੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।